Good morning, dear students. Shall we continue with the memoir, Two Gentlemen of Verona, wherein the narrator comes across two boys, Niccolo and Jacob. The elder one happens to be Niccolo, 13-year-old boy, Jacob, 12-year-old boy. So, narrator comes across these two boys in the outskirts of Verona. So, the story Two Gentlemen of Verona is set up in Verona, and Verona, a city in Italy. The two characters of this particular story, the two gentlemen that the narrator refers here, happen to be two boys, Niccolo and Jacob. So, the elder one is Niccolo, 13-year-old boy. Niccolo, and Jacob, his younger brother, who is 12-year-old. Jacob, Niccolo, 13-year-old, and Jacob, who is 12-year-old, happen to be or is called as two gentlemen of Verona. So, who are the two gentlemen? Who are the two gentlemen of Verona that narrator is speaking about? The two gentlemen of Verona that narrator is speaking about is Niccolo and Jacob. So, he comes across these two boys in the outskirts of Verona and the foothills of mountain Alps. Alps mountain ತಪ್ಪಲಿನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಥೆಗಾರನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. And these two boys somehow again and again, though it was just a mere coincidence, but narrator comes across these two boys again and again in his 1 week stay and Verona. First time he sees these boys selling white strawberries. Next time he sees these boys shining shoes, and when he comes across these two boys shining shoes, he develops a sense of curiosity towards these boys. He just wants to know about the different kind of works that these two boys are engaged with or they do. So when he talks to those two boys, they say that they do various sorts of work in order to earn money, in order to earn a decent livelihood. ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ವೆರೋನಾ ಅನ್ನುವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಬಳಸ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ವೆರೋನಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, post Second World War period ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇನ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪರ್ಕೇಷನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದ ಆದಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರೋನಾ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೊಳಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನಗರ. ಮೆಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ವಿಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹನಿ ಪೇಲ್ ಕಲರ್, and you come across many bridges. The most famous characters, that is Romeo and Juliet, are considered to have spent their life here. The tomb of Romeo and the tomb of Juliet happen to be the most frequently visited place. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಂತಹ ವೆರೋನಾ, which has many number of tourists attracting towards it, the most beautiful, one of the
ಇಟಲಿ. ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಜೆ ಕ್ರೋನನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ವೆರೋನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್. ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಾಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ಜೀವನಗಳು, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು, ಅನೇಕ ಜೀವನಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಮನೆತನಕ್ಕೆ, ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಮನೆಗೆ, ಅಂತಹದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗರು, ನಿಕೋಲೋ ಅಂಡ್ ಜಾಕೋಬ್, ಇವರ ಕಥೆ ಟೂ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ಫೆರೋನ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ, ಬೀಟ್ selling wild strawberries, that is selling fruits, or shoe shining, beat running errands ಅಂದ್ರೆ as delivery boys ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, or someone who sells newspapers ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ any kind of work which is easily available to them, and they have their own reasons to work so hard day in and day out. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸಲು, ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲು, ಹವಾಮಾನದ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಧಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳಗು ಮತ್ತು ಚಳಿ ಕೊರಿಯುವ ಚಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾತ್ರಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ there is a strange sort of curiosity that builds in this narrator. He asks, but Niccolo, though just 13 years old, he has a strange sense of maturity, something beyond his age. ಅವನ ಏಜ್ ಇಂದ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. He just says that we have some plans, and to know what are their plans, the narrator ಈ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? So what are those plans? Do you want to go to states ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And when the narrator asks, do you want to go to states? The reply of this boy is, yes, of course he loves to pay a visit to state. USA ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ, but right now we have some other plans. So narrator cannot know what are his plans. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನರೇಟರ್ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ he decides to respect that particular self pride, ಅವರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಗೌರವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಟರ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. But just when he was about to leave the place, he felt that he should help these two boys. So he asked, ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And at that point, the younger one, Jacob, asks him to drop to Pullet. ಎಲ್ಲಿಗೆ? Pullet, which is 30 kilometers away from Verona. So this is he requests them to drop them to the country, Pullet, countryside ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ village ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, which they usually go through bicycles, but now he wants them to drop to Pullet. Pullet, which is 30 kilometers from Verona. 30 kilometers ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪುಲ್ಲೆಟ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he readily agrees, saying that he has already granted leaves, he has sanctioned leave to the driver, and so I'll take you people to that place, I'll drive myself. To which Niccolo says that they would not wish to travel. Yet narrator insists on driving them to Puletta, and so both of them had to agree to it. And continuing with the other section, andre ಆ ಡ್ರೈವ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ
ಏನನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ನರೇಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ is it just this hard work that these two boys are putting in is what is making him to call these two boys as two gentlemen, or is there some more to be added to it ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ. The following afternoon we drove to the tiny picturesque village. Picturesque ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿ. Picturesque village set high upon the hillsides and is sheltered in chestnut groves. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೋವ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಹಾದಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ದಾರಿ. ವಿತ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪೈನ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಮರ ಇದು ಪೈನ್ ಟ್ರೀ, ಪೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಡೀಪ್ ಬ್ಲೂ ಲೇಕ್ ಬೆನ್. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಕ್. ಪಿಕ್ಚರಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ just have a look at that particular place, you can easily draw the picture of that particular place. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದವನ್ನ ತಂಪನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ತುಂಬಾ ರಮ್ಯ ರಮಣೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It has few pine trees and sheltering groves of chestnut on both the sides. It's located in a hillside. He imagined, that is, the writer says that I imagined that our destination should be some humble dwelling. Humble dwelling ಅಂದ್ರೆ ವಾಸಸ್ಥಳ. Actually, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನರೇಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನರೇಟರ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this particular village, Kollacha, which is 30 kilometers away from Verona, this must be the place of living. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಈ ಹುಡುಗರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಊಹೆಯಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ Jacob's shrill treble, we drew up at a large red-roofed villa. Villa ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ. ರೆಡ್ ರೂಫ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಶ್ರಿಲ್ ಟ್ರೆಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಪದ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ಶ್ರಿಲ್ ಟ್ರೆಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿರಿಕುಲು ಧ್ವನಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗೋದು, ಟ್ರೆಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೂಗೋದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೆಬಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟೋನ್ ಇರೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Surrounded by a high stone wall, I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breath, my two passengers had leaped nimbly, quickly. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಗೆಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಇವರ ಊಹೆ ಏನಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ಹಂಬಲ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆ, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ತರವೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗರ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಕೋಬ್, ಇವ್ರು ಬಂದು ನಿಂತದಲ್ಲಿ he was asked to stop his car in front of a huge villa. ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ರೆಡ್ ರೂಫ್ ವಿಲ್ಲಾ. And he was surprised to see this. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ what business does these two boys have here? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? Why is it that they asked me to come to this place, to take them to this place ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ರಿಕವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅವರೊಳಗೆ. ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಆ ವಾಸ್ತವಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ these two boys were not ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breath, my two passengers had leaped nimbly from the car. We shall not be long, sir. We shall not be long, sir. Jacob ಹೇಳಿದರು. Perhaps only an hour. ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.
will just take 1 hour. Maybe you would like to go to the cafe in the village for a drink. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತು ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 1 hour. ಆ 1 hour ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬರೋ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಆಸ್ ಸಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕೆಫೆ. They disappear beyond the corner of it. When a few minutes had elapsed, that is, after a few minutes I followed. I found a great side entrance and determinedly rang the bell. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಆ ಕುತೂಹಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎವಿಡೆಂಟ್. ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ what should I do? Should I go and have a cup of tea? Should I spend my time just that 1 hour going around this village ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ after a few seconds he firmly decided to go to that particular place. ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ನಿಕೋಲೋ ಮತ್ತು ಜಕೋಬ್ ಈ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲಾ ಅನ್ನೋದು ಅವರೊಳಗೆ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಹಿ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ರಿಂಗ್ ದ ಬೆಲ್. A pleasant looking woman with a ruddy complexion, ಮುಖದೊಳಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇರ್ತಕ್ಕ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ನೀವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಅವಳು ರೆಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಪೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವಳ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರೆಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ appeared. So I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. So who is the one who opened the door? That pleasant looking woman with ruddy complexion was dressed in a trained nurse dress. So, the woman is a trained nurse who works in that particular place. Now, the narrator understood that, he came to know, he realized that this red villa, this is a hospital. I just brought 2 boys here, he told me. Hi, yes, her face lit up. ಆ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ನರ್ಸ್ ನ ಮುಖದೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳೆ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೌದು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ನರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು. She opened the door to admit me. Nicola and Jacob, I will take you up. ಬನ್ನಿ ಆ ಹುಡುಗರು, that's Nicola and Jacob. She offered even to take narrator to the place where they are right now. ಈಗ ಅವರು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. She led me through a cool tight vestibule. Vestibule ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು DESTIBLE. This is a corridor. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಿಡಾರ್ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. Vestibule into the hospital. For hospital, the villa had become. We traversed ಅಂದ್ರೆ ಹಾದಿ ಹೋದ್ವಿ, ದಾಟಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. We traversed a waxed and polished corridor between well-equipped wards. ಆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬದಿ ಎರಡು ಬದಿಯೊಳಗೆ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ.
upstairs to a southern balcony which opened a vista ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ scenery ಅಂತ ಹೇಳಿ of the gardens and the lake. On the threshold ಹೊಸ್ತಿಲು threshold of a little cubicle ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ರೂಮ್ ಒಳಗೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀವು ಪ್ಲೇವುಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಲಿಟಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ದ ನರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತಹ ನೀವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಜಕೋಬ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But her fingers in her lips with a smile made me look through the glass. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಪೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. And with a smile made me look through the glass partition. The two boys were seated at the bedside of a girl of about 20. So how old is the girl? Yes, it was the same girl that we were speaking about in the previous class. They had to take care of their elder sister, and that elder sister is 20 years old. She is suffering from tuberculosis. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಸಾರದಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Lucia. So the elder sister happens to be Lucia. She is 20 years old. And that girl, 20 years old, propped up on pillows. That pillows ಅನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Wearing a fragile lace jacket, was listening to the chatter. Her eyes soft and tender. Her eyes soft and tender, which means ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. which means ಬದುಕಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅವರ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಹಿಯನ್ನು ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ that particular innocence that they have is still intact in them. Despite faint flush high upon the cheekbone and the queer inertness of her postures, one could discern at a glance, just at a glance, though she appears to be weak, adadru kudanu, the moment anybody comes across these three individuals, that is Nicola, Jacob and Lucia, one can very clearly make out that there is a resemblance on her face. So the relationship between these two boys and that particular elder girl can be easily sorted out. A vase of white flowers stood on her table beside a dish of fruit and several books. So it is a very clear-cut picture that she is hospitalized. So ಇದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೊಳಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ Lucia, that is the elder sister of Nicola and Jacob, has been hospitalized. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಬೆಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಬೆಡ್ ನ ಪಕ್ಕದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೇಬಲ್ ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ to keep herself engaged. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಶಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. Won't you go? The nurse murmured. ಆ ಹುಡುಗರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. Lucia will be pleased to see you. So she says that girl, Lucia will be pleased to see you. But narrator is not ready to go. Narrator has no intentions of going in and talking to that girl because he wants to respect the self-esteem that these two boys have about themselves. ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಾರದು ಅಂತ
ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮನಿ, ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ when this younger boy, that is Jacob, when he sought the help of this fellow, ನರೇಟರ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪೊಲ್ಯಾಟೋಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಕೋಲೋನಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿಕೋಲೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಊದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ they did not even give any detail as such, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ go around the village and spend some time. You can have coffee at the cafe or you can have tea at the cafe and then we'll be back within an hour ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ನರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದದಿಂದಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ನರೇಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇವಳು ಲೂಸಿಯಾ ಇವರ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. She is hospitalized here. She is suffering from certain kind of disease and they are working hard. They are putting in their efforts day in and day out just for the treatment of this particular girl ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಲೇಖಕರು ಆ ಹುಡುಗರ ಒಂದು ಆತ್ಮಗೌರವ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I shook my head and turned up. I felt I could not bear to intrude. ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. Upon this happy family party, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ I enter there, the boys will definitely feel awkward. ಲೂಸಿಯನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ rather I would not prefer to disturb them ಅಂತ ಹೇಳಿ. And it is through this lady that we and the narrator come to know about the troubles that these two boys faced at such an young age. ಅಂತ ಟೆಂಡರ್ ಏಜ್ ನೊಳಗೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Their father was a widow, which means they lost their mother at a very early age. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. A well-known singer at La Scala. So La Scala is a name which actually is a orchestra. It's a orchestra company ಅದು La Scala. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಾ ಸ್ಕಾಲಾದಲ್ಲಿ ಇವಳ ತಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, or thanks to second world war, the brutality of the war, they lost their father, and the singer was killed in the early part of the war. That is when ಕೇವಲ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಾದ ನಂತರ after very few days, shortly afterwards, a bomb had destroyed their home and thrown the 3 children into the streets. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಕೈಕ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳು
ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ their house was bombed. ಆಪೋನೆಂಟಿಂದ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಾಂಬೆಗೆ ಇವರ ಮನೆ ಬಲಿಯಾಯಿತು. Now the children had no such support. ತಂದೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ದುಃಖವನ್ನೇ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ somehow they had managed to live their life, but it was like they were given yet another blow, that is, they lost their house too. They had already known, they had always known a comfortable and cultured life. Lucia had herself been training as a singer, and they had suffered horribly from near starvation and exposure to the cold Verona winter. ವೆರೋನಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ದಾರಿಯೂ ಕಾಣದೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ ಮಕ್ಕಳು. They have suffered a lot because of war. ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, they had faced a lot, and today whatever they are is a living example that in spite of so many odds and problems that they have come across in their life, ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಯಾರಂತರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್, the elder sister, that is Lucia, ಅವಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಕೋಲ್ಡ್, for months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. Rubble ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ನೀವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಪಾಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಶೀಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಬದಿಯೊಳಗೆ ಗೋಡೆ ಬದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಅವರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ನೊಳಗೆ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, then the German Elite Guard established headquarters in Verona, and for 3 dreadful years ruled the city with ruthless severity. ಇದು ಕೇವಲ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಜರ್ಮನ್ ಎಲೈಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿಯ ಒಂದು ಸೈನ್ಯಗಳು, ಅವರು ವೆರೋನಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ವೆರೋನಿಸ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಿತ್ಯ ನರಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ 3 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And obviously these boys grew to hate their harsh, unwanted masters. And when the resistance movement, ಇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಜರ್ಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಲಿಬರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ತಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಗುಪ್ತಚರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They secretly to form. They were among the first to join. It was not a matter of playing war. Playing war ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಆಟ ಆಡುವ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆಟ ಆಡುವಂತೆ, ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಟ ಆಡುವಂತೆ ಯುದ್ಧದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು
Their extreme youth and insignificant size added to an intimate knowledge of the neighboring hills, which made them immensely valuable. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಟ್ರೂಪ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. They were used to carry messages to the forces of liberation, and most dangerous still, to ferret out information on the movements of German troops. German troops na movement ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗುಪ್ತಚರರಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And this is volunteer, ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ. ಇದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. And during that time they could not actually concentrate on their elder sister. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿತು, ಇನ್ನೇನು we are free now, we can come back to our normalcy ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ they had one more blow, that is the news of the disease that their sister is suffering with. She was now suffering with tuberculosis. And these two boys brought her to this hospital. ಈಗ ಅವಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅವರ ಅಕ್ಕನನ್ನ ಆ ಹುಡುಗರು ಕರ್ಕೊಂಡು. And she says that how they went in the darkness through the mountain, that is how do they actually manage to pay, adu gottilla, but somehow they haven't stopped paying for the past 12 months. ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. And she is in fact recovered. It is the strong will of these two boys that their sister can come back to normalcy. She can fight tuberculosis. ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆರೋನಾದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. and they come and inquire about their elder sister's health condition. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ನಂತರ he feels that these two boys are a true symbol of humanity. ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ a celebration of humanity. This lesson is a celebration of human relationships. She says that I don't know what they do, I don't even ask them, but work is scarce in Verona, but whatever it is, I know they do it well. ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And the narrator says, yes, I agree, they could do it better. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪುಟಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And he felt that he should respect these boys and he should respect their pride. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದಲೇ he just came out and sat in the car silent. I waited outside until the boys rejoined me and then drove back to the city. They sat beside me, not speaking, in a mood of quiet contentment. ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. And for my part, I did not say a word. ಇವರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. Because he says that I knew they would
referred to feel that they had safely kept their secret. ಈ ವಿಷಯ, ಇವರ ಸಂಘರ್ಷ, ಇವರ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯೊಳಗೆ ಲೇಖಕರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಾರ್ with its attendant horrors had not broken their spirit. ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದೆ, ಅದು ಈ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿದೆ. And that is the victory of humanity. And if an untimely maturity had been forced upon them, at least they had accepted it with dignity and courage. ಆರಂಭದೊಳಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿರುವಂತಹ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರನ್ನ ಕಾಡ್ತವೆ. Now he knows the reason and he feels that ಅಗತ್ಯ ಮೀರಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. And they have accepted the problems of their life and they have showed the strength and courage to fight all battles of life. Their selfless action brought a new nobility to human life, and he promised himself that it has given greater hope for human society. ಯುದ್ಧ, ರಕ್ತಪಾತ, ದ್ವೇಷ ಇವುಗಳ ಇದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆತಂಕ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ವೆರೋನಾವನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಈ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ವೈರಿಗಳಾಗುವಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಹುಡುಗರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It is because of the courage that this was exhibited to accept the all kind of odds, problems and troubles that life puts forth. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಕಷ್ಟ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ how is it that we can take care of our elder sister ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ elder sister ನ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು at a very younger age, at a very tender age of 13 and 12, they thought of taking care of their elder sister with a hope that she would recover. This is the true celebration of humanity. ಅವರು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ, ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. This is the true victory of humankind, righteousness. This is what the narrator feels, and so he calls these two boys as the two gentlemen of valor.